माधव बहुत गरीब लोक थिला। तार पांचटा पिला थिले, 4टी झियो आउ गोटे बोली पुओ। माधवर स्त्री प्रज्ञा घरे पांपड़ बनाउथिला आउ माधव ताकू जाई गाँ गाँ रे बिक्री करुथिला। दिने प्रज्ञा कहिला, हेइटी शुणुच, आमर 5टा पिला, तुमे पांपड़ बिक्री कले भी आम घर चलुनी। जहाँ रोजगार करुच सेतिकी घर खर्च को नियंट। एमिति हेले तो आमे आम पिलांको भविष्यत पाई भी किछि संचय करि परिबानी। तुमे किछि अलग काम कोन पाई करूनो जोथिरे परिश्रम कम आ रोजगार बेसी हेउतिबो? प्रज्ञा पूरा दिन गाँ गली रे पार्टी करी करी घूरी बुले, तेबे जाई कौ 100-200 टंका आमदानी हुए। तुमे ही कुह मु आउ कौन करि परिबी? दिने प्रज्ञा पांपड़ बनाउथिला। सेतिकी बेले तार स्थान झियो कुनी आसी पहुँचिला आउ गोटे छोट पांपड़ बनै दबाकू ता माँ को जिद कला। झियोर अली को देखी प्रज्ञा बिल्कुल छोट छोट पांपड़ ताकू बनै देला आउ तापरे कुनी सेगुडी को छाणीबाकू कहिला। प्रज्ञा ता बड़ झियो रेखा को कहिला, रेखा मारे टिके आसी कुनीर कुनी पांपड़ गुडा छाणी देलु, मु टिके पांपड़ बेलुछि। रेखा जेतेबेले से पांपड़ छाणिला से कुनी कुनी पांपड़ गुपचुप भली फुलीगला। सेतेबेले कुनी नाची नाची से पांपड़ को हाथ रे धरी कहिला, माँ देख ना गुपचुप, मते आलू मसला आउ खट्टा पानी भी दरकार, मने दियो ना माँ। एक कथा सुनी प्रज्ञा भी घरे जो मसला थिला सेतिरे तेंतुली मिसई कुनी पई खट्टा पानी आउ आलू चटणी बनै देला। कुनी खुशी होई गुपचुप खाइबा को लागिला। केमिति लागुची कुनी? बहुत टेस्टी माँ, इत्ते बढ़िया गुपचुप तो मु आगरो केबे भी खाइनी। तुमे सब दिन गुपचुप बनाओ ना? तार एमिति कथा सुनी प्रज्ञा भाबिला, मु घरे गुपचुप बनैले केमिति हबो? आउ ये से गुपचुप को घर सामने ठेला लगे बिक्री करिवे। एमिति हेले तांकु आउ खरा वर्षा रे गाँ गाँ बुलिबा को पड़िबनी। आउ एमिति रे भी लोक मानंकु तो गुपचुप बहुत पसंद, निश्चय से माने आम दुकान रु किणिकी खाइबे। हेले ता पूर्वरु मते भल भाबे गुपचुप बनैबा सिखिबा को पड़िबो। प्रज्ञा एक कथा माधव को कहिला। माधव को भी एक कथा ठीक लागिला। से माने विभिन्न प्रकार खट्टा पानी, दही पानी, पुदीना पानी, आलू मसला, सॉस बनैबा सिखिले। आउ गुपचुप बनैबा तो प्रज्ञा पाई बहुत कठिन काम भी नथिला। माधव प्रथम दिन गुपचुप बिकिला तो तार खूब बिक्री हैला। प्रज्ञा देख, आज प्रथम दिन रे ही आमर 800 टंका बिक्री हैला। गुपचुप सरीगला, नहेले आहुरी अधिक बिक्री हेइतांता। गोटे काम करिबा, कालीठू आहुरी अधिक गुपचुप बनैबा। रेखा भी एथिरे आमर सहाय्य करिदबो। हाँ तुमे चिंता करनी, मु आउ रेखा मिसी आहुरी अधिक गुपचुप बनै दबा। एमिति भावरे माधवर भारी भल व्यवसाय चलिला। माधवर जड़े बहुत भल सांग थिला कालिया। से प्रायतः सबुबेले आसी माधव दुकान रे बसुथिला। माधव हाथ को एमिति धड़ाधड़ टंका आसुथिबार देखी ता मनरे लोभ आसीबाकू लागिला। से कहिला, अरे बा माधव, तोर तो भाग्य ही बदली गला। तो गुपचुप बेपार तो मार्केट खाई देलानी भाई। हाँ कालिया, मो कारोबार भल चली। लोक माने मो गुपचुप रो प्रशंसा करुछंती। गुपचुप खाइबा पई मो पाखकू दूर दूरांतरु लोक आसीबाकू लागिलेनी। अरे सांग, टंका अभाव रे आम घरे डेली डेली झगड़ा होउची। कोन तू गुपचुप केमिति बनाउचु मते टिके सिखाई दबो? माधव बहुत भल लोक थिला। से ता सांग को चिंतारे देखी ताकू गुपचुप बनैबार सबु विधि बतई देला। आउ 2-4 दिन परे कालिया भी माधव दुकान पाखरे ता गुपचुप रो ठेला लगई देला। प्रज्ञा कहिला, अरे तुमे केते बुद्धू, तुमे कथा बुझी पारलनी? से तुम व्यवसाय रे तुम सह प्रतियोगिता करूछि बोली। ताकू चिंतारे देखी मते दया लागिला। मते लागिला मु जदि सहाय्य करिदेबी ताहाले तार असुविधा दूर हो जिवो। हेले मु कोन जानितिली से मोरी पाखरे ही तार ठेला लगेइबो बोली। तांको साथी रे तुमे कथा हबो ना मु कथा हेबी? नाई नाई, मु कथा हे जिबी। ता पर दिन सकाळू, देख सांगो,
ତୁ ଏଇଠି ଦୋକାନ ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଦୋକାନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ତୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଠେଲା ଲଗେଇନେ। ଆରେ ଏଇଟା କେମିତିକା କଥା? ଏ ରାସ୍ତା ତ ତୋର ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ ନା, ଠେଲା କେହି ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ, ମୁଁ ଯିବିନି। ତଥାପି ମାଧବର ବିକ୍ରି ଏବେ ବି ଭଲ ହେଉଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କାଳିଆ ସେଠି ରହିବା ପରେ ବି ତାକୁ ଅଧିକ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ସେ ଚୁପଚାପ ତା କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ବାସନ୍ତୀ ଖୁଡ଼ି କହିଲେ, ଆରେ ବାଃ ବାଃ, ଗୁପଚୁପ ତ କେବଳ ମାଧବ ଦୋକାନରେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଯାହା କୁହ, ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କାଳିଆ, କେତେ ଖରାପ ଗୁପଚୁପ ବନାଏ। ଆରେ ମାଧବ ଭାଇ, ମୋ ଭାଣିଜୀର ବାହାଘରରେ କ୍ୟାଟରିଂ ଲଗେଇବ କି? ଯେତିକି ଟଙ୍କା କହିବ ଆମେ ଦବାକୁ ରାଜି ଅଛୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ଭାଇ। ମୋତେ ଏବେ ଟଙ୍କାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାପରେ ବାହାଘର, ନିର୍ବନ୍ଧ, ବ୍ରତଘର ଭଳି କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାଧବ ପାଖକୁ ଅର୍ଡର ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାଳିଆକୁ ତା ଉପରେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଈର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ତା ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମାଧବ ଗୁପଚୁପର ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଗ୍ରାହକମାନେ ମାଧବ ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଉଥିଲେ। କାଳିଆ ଭାବିଲା, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ନ କରିବି ଯେମିତି ତାର ଗୁପଚୁପ ସତରେ ହିଁ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆଉ ତାର ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତାର ଲୋଭ ତାକୁ ବନ୍ଧୁରୁ ଶତ୍ରୁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଇ ମାଧବର ଗୁପଚୁପରେ ପେଟ ଖରାପ ହବାର ଔଷଧ ମିଶେଇ ଦେଲା। ସବୁ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ଜଣ କହୁଥିଲେ, ମନ ତ ହଉଛି ଏମିତି ମୁଁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ଚାଲିଥିବି। ଏବେ ତ ମୋର ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ମାଧବ ଦୋକାନରୁ ଗୁପଚୁପ ନ ଖାଏ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ମୁଁ କିଛି ବି ଖାଇନି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଯୋଉମାନେ ବି ଗୁପଚୁପ ଖାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗାଁ ସାହି ଭାଇମାନେ ମାଧବର ଘରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆରେ ମାଧବ, ବାହାରକୁ ଆ। ତୁ କାଲି ଗୁପଚୁପରେ ଏମିତି କ'ଣ ମିଶେଇଥିଲୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ବାନ୍ତି ଆଉ ପେଟ ଦରଜ ହଉଛି? ଆରେ ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ କେତେ ଦିନରୁ ମୋ ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ କ'ଣ କେବେ ଏମିତି ହେଇଛି? ବୋଧେ କୋଉ ମସଲା ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ବାଲା ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଥିବି। ଆଗକୁ ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ ହବନି ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଧ୍ୟାନ ରଖିବି। ଏ କଥା ତ ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ ମାଧବ, ତୁ ଭଲ ଲୋକଟା। ଆମର କେବେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବୁନି। ବୋଧେ ମସଲାରେ ହିଁ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିବ। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଆଗକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ। ହଁ ଶୁଣ, ମୁଁ ସବୁ ମସଲା ଦେଖି ସାରିଲିଣି। କାହିଁ ସେମିତି ତ କୋଉ ମସଲା ବି ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ହେଇନି। ତାହେଲେ ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା? ବୋଧେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିବ। ସେମାନେ ମୋତେ କେବେ ମିଛ କହିବେନି। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିକି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ବୋଲି। ହଁ ଯେ, ହେଲେ କାଳିଆ ଭାଇ ଆଉ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ତ? ତୁମେ ଠେଲା ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ କି? ହଁ, ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ତା ପରଦିନ ବି ଚାଲାକି କରି କାଳିଆ ତା ଗୁପଚୁପରେ ସେ ଔଷଧ ମିଶେଇ ଦେଲା। ସେଦିନ ବି ସବୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପେଟ ଦରଜ ଆଉ ବାନ୍ତି ହେଲା। ପ୍ରଜ୍ଞା କହିଲା, ଶୁଣିଲ, ତୁମେ କାଲି ବି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଠେଲା ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ। ଆଉ କାଲି ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଏସବୁ କିଏ କରୁଛି। ହେଲା? ପ୍ରଜ୍ଞା ଥାନାକୁ ଗଲା ଆଉ ପୋଲିସକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାର୍, ଦୟାକରି ଆପଣ ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଦ୍ୟରେ ଅପମିଶ୍ରିତ କରୁଥିବା ଅପରାଧୀକୁ ଧରିବାରେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଉ ପ୍ରଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗଛ ଉହାଡ଼ରେ ଲୁଚି ସବୁ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାଳିଆ, ମୁଁ ଟିକେ ଘର ଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି, ତୁ ଟିକେ ମୋ ଦୋକାନ ଦେଖୁଥିବୁ। ହଁ ହଁ, ତୁ ଯା, ମୁଁ ଭଲରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବି। ସେ ହସୁଥିଲା। କାଳିଆକୁ ତ କେବଳ ଏଇ ମୌକାର ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା। ମାଧବ ଯିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଔଷଧ ଆଣି ଗୁପଚୁପରେ ମିଶେଇ ଦେଲା ଆଉ ହସି ହସି କହିଲା, ଏବେ ଦେଖିବୁ ମାଧବ, ତ ବ୍ୟବସାୟ ଚପଟ ଆଉ ମୋ କାମ ଚାଲିବ। ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବି। ଯେମିତି କାଳିଆ ପଛକୁ ଘୁରିଲା ତ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଉ ପ୍ରଜ୍ଞା ଦୁଇ ଜଣ ତା ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ସେ ହକ୍କା ବକ୍କା ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାର୍, ମୁଁ କିଛି ବି କରିନି। କାଳିଆ ଭାଇ, ସେସବୁ ତ ସାର୍ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖି ସାରିଲେଣି। ଏବେ ଜେଲ୍ ଯିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କର।
ସେତେବେଳକୁ ମାଧବ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ନାଇଁ ମାଧବ ଭାଉଜ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମୋତେ ଲୋଭ ପାଗଳ କରିଦେଇଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ରାତାରାତି ତାର କାମ ବନ୍ଦ କରି ମୁଁ ଧନୀ ହେଇଯିବି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାର୍, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାଳିଆ, ତୋର ଏଇ ଲୋଭ ଯୋଗୁ ତୋରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ଚାଲ ହାଜତକୁ। କାଳିଆ ଆଖିରେ ପଶ୍ଚାତାପର ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲା। ସେ ପୁଣି ନେହୁରା ହେଇ କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ମାଧବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ସୁଯୋଗ ଦେ। ମୁଁ ଏବେ ଜେଲ ଚାଲିଗଲେ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଭାସିଯିବେ। ଏଇ ଥରୁଟେ କ୍ଷମା କରିଦେ, କ୍ଷମା କରିଦେ। ଠିକ ଅଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାର୍, ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ କାଳିଆ, ମଣିଷ କେବଳ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସଫଳତା ପାଇଥାଏ, ଆଉ ଲୋଭ ମଣିଷକୁ ଅବାଟକୁ ନେଇଯାଏ। ଯା, ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରି ରୋଜଗାର କର। କାଳିଆ ତା ଠେଲା ସେଠାରୁ ନେଇଗଲା। ଆଉ ତା ପରଠାରୁ ମାଧବ ଲୋକଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଗୁପଚୁପ୍ ବନେଇ ପୂର୍ବ ଭଳି ସବୁଦିନ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।